W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, wyzwolę go i okryję sławą, obdarzę go długim życiem. Гэтым jest słowem z psalmu 91 rozpoczynam świętую i mszu u pierwszej niedzielu Wielkiego Postu. Od Środy Popielcowej my rozpoczynamy Wielki Post u powszednim kościele. Czas pracy nad sobою, czas namagania, kab być lepszym, czas, kab zmienić swoje dumki, słowy, powodziny i uczynki, czas, kab zauważyć żywego i prawdziwego Boga u naszym codziennym życiu, u naszych zaniatkach, u naszych obowiązkach, a tak samo u innym człowieku. Гэта святая мша отправляется за святой памяти Ирину Валанцевич у 25-ю годовину после смерти и за Анну Гиль, выпрошиваючи для их Божьей милосердности и вечного счастья пробывания у небе. A teraz stańmy wprawdzie przed Bogiem i uznajmy, że my jesteśmy grzeszni i słabi, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, braci i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, braci i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doczesne ćwiczenie wielkopostne postępowali w zrozumienie tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народа, кажучи: «Святар возьме кож з рук твоїх і поставить його перед ахвярником Пана, твоего Бога, а ти будеш отказуватися говорити перед Паном Богом твоїм. Мой батько, вандровний арамеєць, прийшов у Єгипет і часово поселився там з невеликою кількістю людей. Але там він стався великим, могутним і шматликим народом. Єгиптяне древно обиходилися з нами і пригнітали нас, обтяжарюючи нас тяжкою працею. Ми ускликали до Пана, Бога отцов наших, і почув нас Пан, і убачив наше приниження, нашу недолю і утиск. І вивів нас Пан з Єгипта моцною рукою і розправленим плечом, у великим страху, сирот знаков і суду. І Он привел нас у гэтае месца і даў нам гэтую зямлю, што сочыцца малаком і мёдам. І вось цяпер я прынёс пачаткі плодоў зямлі, якую ты даў мне, Пане. Тады пакладзеш іх перад абліччам Пана, твайго Бога, і паклонішся перад Панам, Богам тваім.
Гэта Слова Божие. Будь зі мною, Пане, в моєму тропінню. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Хто сінь вопікен одо Найвищему і мешка в тіню всіх моцnego, мові до Пана тись моєму тяжко не твірцон, Божему, który ufam. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Nie przystąpi do Ciebie niedoля, a cios nie dosięgle Twego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cień szegli na wszystkich Twoich drogach. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Będą Cię nosili na rękach, abyś nie uraził stopy o kamień. Będę stolpem po wężach i żmijach, i lwa i smoka podepczesz. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Яко выбавен Бог шильготнон до мне, ослонен го повызвал мое имен. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, що каже Писання? Близько до Тебе слово, на вуснах Твоих і у серці Твоїм. Гэта ёсць слово веры, якое мы прапаведуем. Таму, калі ты вуснамі сваімі будзеш вызнаваць, што Езус ёсць Панам, і ў сэрцы сваім верыць, што Бог уваскрасіў яго з мёртвых, будзеш збаўлены. Бо сэрцам вераць для апраўдання, а вуснамі вызнаюць для збаўлення. Пісанне ж кажа, кожны, хто верыць у яго, не будзе асаромлены. І няма розніцы паміж юдэем і элінам, бо той самы пан ва ўсіх, шчодры для ўсіх, хто яго кліча, бо кожны, хто пакліча імя пана, будзе збаўлены. Гэта Слова Божие. Хвала Тобі, Слово Боже. Chwała Tobie, Słowo Boże. Не самым хлебе жиет человек, лишь каждым словом, который походит с уст Божьих. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus, napełniony Duchem Świętym, wernął z nad Jordanu i Duch wywiał Jego u pustyniu, gdzie na przeciągu 40 dni diabeł wypróbował Jego i niczego nie jadł u te dni, a kiedy one skończyły się, zgłodał się i skazał Jemu diabeł, kiedy Ty, Syn Boży, скажи этому каменю
каб ён стаў хлебам. І адказаў яму Езус, напісана, не хлебам адным будзе жыць чалавек. Тады д'ябал павёў яго і паказаў у імгненні усе валадарствы свету і сказаў яму, я дам табе усю гэтую уладу і славу іх, бо яна мне перададзена, і каму хачу даю яе. Калі ты паклонішся мне, усё будзе тваё. У адказ Езус сказаў яму, напісана, Пану Богу твайму будзеш пакланяцца, і яму аднаму будзеш служыць. Тады завёў яго ў Іерусалем і паставіў на версе святыні і сказаў яму, калі ты сын Божы, кінься адгэтуль уніз, бо напісана, анёлам сваім загадае наконт цябе, каб ахоўвалі цябе, і яны на руках панясуць цябе, каб ты часам не спатыкнуўся аб камень сваёю нагою. Езус сказаў яму у адказ, сказана, не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго. І скончыўшы ўсе выпрабаванні, д'ябал адступіў ад яго да пары. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Паслухаем уважліва пастырскі ліст біскупа Уладзіміра Гуляя на першую нядзелю Вялікага посту. Умілавану Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Сёння ў літургіі мы адзначаем першую нядзелю Вялікага посту. Перад намі 40-дзённы шлях унутранай цішыні, устрымання, пакаяння і навяртання, які павінен духоўна аднавіць і ўмацаваць нас, зрабіць больш трывалымі ў веры, якую мы вызнаём, і прывесці да сапраўднага паяднання з Богам і бліжнімі. У канцы гэтага велікапостнага шляху будзе радаснае святкаванне пасхальнай таямніцы Езуса Хрыста, значыць, яго пераходу праз муку і смерць да хвалы у васкрасення. Калі мы добра правядзём літургічны перыяд Вялікага посту, велікодныя святы стануць для нас чымсьці большым, чым толькі касцёльнай урачыстасцю, стануць асабістай сустрэчай з Хрыстом уваскрослым і досведам Яго ласкі, якая моц перамяніць, аднавіць і асвяціць кожнае чалавечае сэрца. Гэты год мы ў касцёле праводзім як юбілейны, а яго галоўным пасланнем па волі папы Францішка з'яўляецца надзея. Крочма разам у надзеі. Так гучыць заклік, які святы Айцец зрабіў назвай свайго сёлетняшняга паслання на Вялікі пост. Ва ўсіх людзей ёсць надзея. Вельмі часта нашы чалавечыя надзеі звязаны са справамі зямнымі, якія здаюцца нам асабліва важнымі і жаданымі. Добрае здароўе, шчасце асабістае і сямейнае жыццё, стабільная і высокааплатная праца, рэалізацыя ўласных амбіцый і талентаў, добрыя адносіны з бліжнямі, дабрабыт і бяспека. Няма нічога дрэннага ў тым, што мы жадаем разнастайных дабротаў гэтага свету, што цэнім іх і можам імі цешыцца. Мы можам клапаціцца аб іх і нават прасіць Пана Бога у малітве, каб Ён адарыў нас імі. Аднак нам трэба памятаць, што сапраўдная хрысціянская надзея
ідзе далей і глыбей, чым зямныя даброты і каштоўнасці. Калі мы спадзяёмся на Хрыста толькі ў гэтым жыцці, то што самыя зямныя няшчасці сярод людзей? Перасцерагае нас святы Павел. Калі нашы малітвы, мары, жаданні і чаканні абмежаваны толькі зямнымі справамі, мы наіўныя і заслугоўваем спачуванне, бо нас несуменна чакае вялікае расчараванне, таму што усялякія даброты і каштоўнасці гэтага свету мімалётныя і нядаўгавечныя. Нам нагадаў пра гэта ў мінулую сераду вельмі красамоўны абрад пасыпання галоў попелам, калі мы чулі заклік да навяртання: «Памятай, што ты прах і ў прах вернешся». Перад абліччам паўсюднай недаўгавечнасці і мімалётнасці усяго зямнога, уключаючы чалавечае жыццё ў гэтым свеце, зяе ва ўсёй сваёй прыгажосці пасланне хрысціянскай надзеі. Езус, які памёр і ўваскрос, з'яўляецца цэнтрам нашай веры, падкрэслівае папа Францішак у буле «Spes non confiditit». Дзеля нас ён прайшоў праз драму смерці. Любоў Айца уваскрасіла яго у моцы духа, чынячы з яго чалавечнасці пачатак вечнасці для нашага збаўлення. Хрысціянская надзея засноўваецца менавіта на гэтым. Перад абліччам смерці, калі здаецца, што ўсё заканчваецца, мы атрымліваем упэўненасць, што дзякуючы Хрысту, дзякуючы яго ласцы, перададзенае нам у хросце жыццё змяняецца, але не заканчваецца назаўсёды. Вялікі пост, час ласкі, дадзены нам для таго, каб мы зірнулі на наша зямное жыццё з перспектывы вечнасці. Такі позірк павінен дапамагчы нам у тым, каб адорваць сэрцы ад празмернай прыхільнасці да дабротаў гэтага свету і укараніць надзею ў Хрысце, чыё ўваскрасенне з'яўляецца залогам нашага паўстання з мёртвых і паўнаты шчасця ў жыцці вечным. Евангелие, якое чыталася сёння, апавядае нам аб тым, як Пан Езус перад пачаткам сваёй публічнай дзейнасці пайшоў у пустыню, дзе 40 дзён пасціўся і дзе яго спакушаў д'ябал. На прыкладзе гэтых 3 спакусаў, якія ідуць па чарзе, паказана хітрая стратэгія нашага ворага і ворага нашага збаўлення. Бацька хлусні надае свайму шэпту аблічча прывабных прапановаў, якія могуць здавацца маральна дапушчальнымі і нават добрымі. Кожная са спакусаў мае сваю мэту. Сатана хоча любым коштам разбурыць адносіны Сына Божага з нябесным Айцом, узбудзіць у сэрцы Езуса сумненне наконт Божай любові і Божай апекі, адвесці яго ад пакорнага і паўната даверу і безумоўнай адданасці нябеснаму Айцу. Цудоўная перамога над ворагам яшчэ больш умацоўвае Езуса у адчуванні Божага сыноўства і становіцца прадказваннем канчатковай перамогі над сатаной на дрэве крыжа. Вялікі пост — час прайсці у духоўную пустыню,
каб там разам з Езусам паглыбляць у сабе усведамленне Божага сыноўства і удасканальвацца у пераадольванні усялякага зла. Гэта шлях навяртання і духоўнага аднаўлення, своеасабліва пілігрымка надзеі. Дарагія браты і сёстры, ад нас у вялікай меры залежыць, ці будзе великапостны час ласкі пражыты глыбока і плённа, ці прычыніцца ён да нашага духоўнага ўзрастання і ці наблізіць нас да Хрыста, нашага Збаўцы. Паклапоцімся аб тым, каб сёлетнішні вялікі пост быў найперш часам узмоцненай гарачай малітвы, як асабістай, так і сямейнай, недахопу нашай прысутнасці на нядзельнай святой імшы, удзелу у великапостных рэкалекцыях і ў цудоўных традыцыях набажэнствах крыжоступім да сакраменту пакаяння, які мае вялікае значэнне на нашай асабістай дарозе навяртання. Папа Францішак нагадвае нам, сакрамент паяднання з'яўляецца вырашальным, важным і абавязковым крокам на шляху веры кожнага чалавека. У ім мы дазваляем Пану знішчыць нашыя грахі, вылечыць нашыя сэрцы, падняць і абняць нас, каб мы убачылі яго чулае і спачувальнае аблічча. Бо няма лепшага спосабу пазнаць. Отец Францішак піша аб гэтым у пасланні на Вялікі пост. Хрысціяне пакліканы крочыць разам, а не як самотныя падарожнікі. Дух Святы натхняе нас выходзіць за межы самых сябе, каб ісці да Бога, а таксама да братоў і сясцёр, і ніколі не замыкацца ў сабе. Крочыць разам значыць быць ткачамі адзінства, зыходзячы з агульнай годнасці дзяцей Божых. Гэта значыць рухацца наперад плячо ў плячо, без зневажання іншых ці узвышэння над імі, без знішчальнай зайздрасці ці крывадушнасці, не дазваляючы нікому адстаць або адчуваць сябе выключаным і адкінутым. Давайце ісці ў адным кірунку да адной мэты з любоўю і цярплівасцю, слухаючы адзін аднаго. Жадаю вам, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, глыбокага і плённа правесці великапостны час пакаяння і навяртання. З усяго сэрца благаслаўляю усіх вас, памятаю пра вас у сваіх малітвах і пакорна прашу аб малітве за мяне. Ваш біскуп Владимир. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,
Праз Єзуса Христа, який у час Великого посту закликає нас до навертання і покути, з довіром узнесем до Бога Отця наші просьби. Молімся за костёл святый, каб кожны грешник не боявся прийти праз яго до милосердного Отця. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся об худшейшем выздоровлении и необходных ласках для нашего Папы Франтишки. Тебе просим. Молимся за тых, хто падчас Вялікага посту вырашыў прынесці якую-небудзь асаблівую ахвяру, каб яны вытрывалі ў сваіх пастановах. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, каб іх спатканне з Христом прынесла трывалы духоўны плён. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб знайшлі вечную радасць у небе. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, каб мы вытрымалі ў сваіх пастановах і наблізіліся яшчэ больш да Христа. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Помолимся за дзяцей, каб яны ў сваім асяроддзі сустрэлі тых, хто навучыць іх маліцца і праслаўляць Бога. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молимся об житті вечным для Ірини Валанцевич у 25-ю годовину після смерті і за Анну Гіль. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Милосердний Боже, Ти закликаєш нас до навертання, каб ми могли яще паўней спознать Твою великую любов. Учини просим, каб мы были послухмяны Твоей волі, праз Христа Пана нашого. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy z należnym usposobnieniem złożyli Tobie tę ofiarę, którą oczywiście rozpoczynamy zbawiony czas dla nas okres Wielkiego Postu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Zanosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, przez naszego Jezusa Chrystusa. On zniwieczy wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy wszyscy sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu Paschy wziął kielich Jezusa. Przez Chrystusa w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka czcza przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca, nie odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Że nasz, któryś święcie imię Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przed Twoją śmiercią na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pozwól nam wszystkim. Baranku Boży, który gladzisz grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, albowiem tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostio żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa.
прославляем и псальмы и спеваем, bo Ty najwyższy nasz Bóg. Ty najwyższy, Ty najwyższy. Ty najwyższy, Ty najwyższy, Ty najwyższy nasz Bóg. Ciebie прославляем i psalmy i śpiewajem, bo Ty najwyższy nasz Bóg. Módlmy się. Poślenie chlebem z nieba, który ożywa wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość. Prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich, przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем парафіяльні об'яви. Сьогодні перша неділя Великого посту. Нагадуємо, що набаженство «Крижовий шлях» кожну п'ятницю після ранішньої і після вечірньої святої мши. Для дітей «Крижовий шлях» у суботу у 16 годин. Кожну середу після ранішньої, вечірньої і святої мши, а так само кожну неділю після святої мши у 10 годин набаженство пісні жальби. Реколекції 2, 3 і 4 красавіка. За удзел у рэкалекцыях на бажэнстве песні жальбы крыжовым шляху можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах. Заахвочваем у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых, каб яны маглі прыступіць да святых сакраментаў. Можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі і на гэты чацвер. Чацвер прыпадае 12 гадавіна выбару папы Францішка наступнікам святога Пятра. Молімся ў гэты дзень за святога Айца. У чацвер святая гадзіна з 23:00 до поўначы. У суботу 15 дзень месяца, дзень міласэрнасці, з 13 гадзін магчымасць адарацца на свяцейшага сакраменту. У 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша аб міласэрнасці Божай. Наступную нядзелю святая імша ў 14 гадзін у капліцы ў Маствілішках. Нагадваем, што першая катэхеза падрыхтоўкі да сакраменту канфірмацыі бежмавання для дарослых адбудзецца сёння пасля святой імшы ў 19 гадзін. В парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні дайшлі па нашыя парафіяне Ванда Зубович, 86 гадоў, Чеслава Ляшчевич, 81 год. Вечны адпочынак рачым даць Пані. Wiecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Światłość wiekuiste, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Światłość wiekuiste, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Na wieru nowo rozpoczęty tydzień всю нашу парафію Маці Божої Ясногорської помолимся о плённым пераживанні періоду Великого посту і реколекції, а так само побожним святкуванні Великодня для всієї нашої парафії. Помолимся так само за папу Францішка, об ласці виздоровлення і все потрібне для його ласки. Pod Twoją obronę. Ciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska. Módl się za nami. Czytają się благословенной недели, так само пленного нового тыдня, які розпочинаємо. Тепер приймемо Божее благословення, після так само поблагословимо дітей. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idź
Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. A światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.